છું અત્યારે રાજકોટ સિટીના આર્ટ સમાન રેસકોર્સ રિંગ રોડ ઉપર લેમન ટ્રી હોટલમાં અત્યારે આવ્યો છું। આ એકમાત્ર એવી પ્રોપર્ટી છે રિંગ રોડ ઉપર કે જ્યાં તમને રહેવા માટે સારા લક્ઝરી રૂમ પણ મળી રહેશે અને મલ્ટી ક્યુઝન ફૂડ સાથે આટલો સારો વ્યૂ પણ જોવા મળશે। सर ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के रूम्स हैं, फ्रंट गार्डन व्यूज़, और हमारे पास जनरली 2 कैटेगरी के रूम्स हैं। एक एग्जीक्यूटिव रूम जो ये है और एक डिलक्स रूम है जो इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके सर ये हमारा टेंजनिंग बैंक्वेट हॉल है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 to 90 पैक्स का कैपेसिटी है। सर ये अपना सिट्रस कैफ़े है और सामने हमारा लाइव किचन है। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव किचन। ओके प्रेजेंटेशन तो भाई તમે જોઈ શકો છો બધી ડીશમાં। ટેસ્ટ ખરેખર શાકનો જોરદાર છે, બહુ મસ્ત છે। આપણા રાજકોટવાસીઓ છે થોડુંક સ્પાઇસી ખાવાનું પસંદ કરતા હોય રેડ ગ્રેવીમાં, તેના માટે આ શાક ખરેખર બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીના આર્ટ સમાન રેસકોર્સ રિંગ રોડ ઉપર લેમન ટ્રી હોટલમાં અત્યારે આવ્યો છું, જે ધ નીલ સંજયરાજ દ્વારા આ 4 સ્ટાર પ્રોપર્ટી બનાવવામાં આવેલી છે। આ એકમાત્ર એવી પ્રોપર્ટી છે રિંગ રોડ ઉપર કે જ્યાં તમને રહેવા માટે સારા લક્ઝરી રૂમ પણ મળી રહેશે અને મલ્ટી ક્યુઝન ફૂડ સાથે આટલો સારો વ્યૂ પણ જોવા મળશે। એડ્રેસની વાત કરું તો રાજકોટના રેસકોર્સ રિંગ રોડ ઉપર જિલ્લા પંચાયત ચોકમાં રેમન્ડના શોરૂમની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આ પ્રોપર્ટી આવેલી છે। હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર ફટાફટ તમને પ્રોપર્ટીની ટૂર કરાવું અને ફૂડ આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવું। ચાલો શરૂ કરીએ। कैसे? बढ़िया सर। अभी ये अपना एड्रेस कहाँ पे आता है? सर ये जिला पंचायत नेक्स्ट रेमंड शोरूम के बाजू में लेमन ट्री होटल है। ओके હવે જનરલી છે ને આ જગ્યાએ એમના રૂમ્સ તમારે એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવું જરૂરી છે કેમ કે વધારે પડતું અહીંયા બુકિંગ રહેતું હોય છે। रूम्स ज़्यादातर अपने ऑक्यूपाई रहते हैं ना? ऑलमोस्ट हम लोग सोल्ड आउट रहते हैं मंथ में सर। कितने रूम्स हैं यहाँ पे? 45 रूम्स हैं। ओके और क्या क्या फैसिलिटीज में? फैसिलिटी में हमारे पास बैंक्वेट हॉल है एंड 2 रेस्टोरेंट है सर। सिट्रस कैफ़े एक का नाम है और एक का नाम है विस्टेरिया ओपन कैफ़े है। ओके आज है ना एमनो रिसेप्शन एरिया है। अभी फटाफट से वीडियो में हम पूरी प्रॉपर्टी का टूर करा देते हैं ना? पक्का सर। चलिए चलिए सर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्चार्ड मीटिंग रूम्स हैं और यहाँ पे 22 से 30 पैक्स तक का हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जनरली यहाँ पे करते हैं। ओके सर ये हमारा टेंजनिंग बैंक्वेट हॉल है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 to 90 पैक्स का कैपेसिटी है। इसमें जनरली हम लोग सोशल इवेंट भी कर लेते हैं और कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मीटिंग्स। इसमें अलग अलग सेटअप हम लोग करके बैंक्वेट यूज़ कर लेते हैं। और इसकी फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है वो इनबिल्ड ऑलरेडी पहले से फिक्स इनबिल्ड है और साउंड सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं इनबिल्ड। ओके અહીંયા છે ને વધારે પડતું રાજકોટના એક તો શું છે રેસકોર્સ રિંગ રોડ ઉપર છે અને કદાચ જ ક્યાંક આવો બેન્ક્વેટ હોલ હશે એટલે અહીંયા છે ને કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ બહુ જાજી થતી હોય છે એટલે પ્રોજેક્ટર ને સાઉન્ડની એની બધી જ અહીંયા ફેસિલિટીઝ છે। 80 થી 90 લોકોનું અહીંયા કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ કે કાંઈ બી સોશિયલ એક્ટિવિટી કાંઈ બી અહીંયા તમે કરી શકો છો, है ना? चलिए सर ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के रूम्स हैं, फ्रंट गार्डन व्यूज़, और हमारे पास जनरली 2 कैटेगरी के रूम्स हैं। एक एग्जीक्यूटिव रूम जो ये है और एक डिलक्स रूम है जो इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके અને સૌથી બેસ્ટ પાર્ટ છે આ જગ્યાનો જે એમને પહેલાં કીધું હતું કે 20 રૂમ ફ્રન્ટ સાઈડના છે, અહીંથી આખું રિંગ રોડ તમને જોવા મળે છે આ બાલ્કની વ્યૂથી। सर ये हमारा सेकंड कैटेगरी रूम्स है जो मैंने आपको बताया था कि डिलक्स रूम है। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, ट्विन बेड हैं। अगर सेपरेट कोई आते हैं सेपरेट बेड चाहिए होता है तो ट्विन बेड है। किंग साइज भी इसमें हम लोग પ્રોવાઈડ કરते हैं। આ પાર્ટ સૌથી મને વધારે ગમ્યો કેમ કે 7th ફ્લોર ઉપર આ એમને બનાવેલો છે સ્વિમિંગ પૂલ અને અહીંથી આખો રાજકોટનો વ્યૂ આવે, તમે નાતા નાતા વ્યૂ બી સરસ માણી શકો અને એક્ઝેક્ટ બાજુમાં જીમ પણ આપેલું છે। सर ये अपना सिट्रस कैफ़े है और इसका जो कैपेसिटी है 34 कवर्स का कैपेसिटी है। ओके और सामने हमारा लाइव किचन है, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव किचन। ओके और उसके जस्ट पीछे हमारा मेन किचन है। अंदर जाके देख सकते हैं? हाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू। ઈટ એન્ડ ડ્રાઈવ અંડરસ્કોર કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે ને સૌથી પહેલાં અમે રીલ શૂટ કરતા હોય। અમુક વસ્તુ અમે ટેસ્ટ કરી લીધી છે, બાકી આ તમે ડીશ જોવો છો સર્વ કરાવી લીધી છે આપણે।
પંજાબી ફૂડ આમાં લઈ લીધું છે. શું શું આમાં ડીશમાં છે ને એ બધું આપણે એના જે શેફ છે ને એમની પાસેથી જાણીશું. મોકટેલ से शुरू करते हैं. कौन सा मोकटेल है? खस डीला एंड पिच आइस टी एंड तंदूरी स्टफ मशरूम विथ कोट चीज स्टार्टर में. स्टार्टर्स में. ओके. एंड स्टार्टर में स्प्रिंग रोल, साउथ इंडियन में वेजिटेबल पनियारम विथ कोकोनट चटनी एंड मेदू बड़ा, इटालियन में सर एस्पेगेटी पास्ता विथ एग्ली ओलियो ओके. एंड मैक्सिकन पिज़्ज़ा. चाइनीज़ में सर थाई ग्रीन करी विथ स्टीम राइस. पंजाबी में पनीर लबाबदार, मिक्स वेज, दाल तड़का एंड जीरा राइस. ओके. तो डेजर्ट में सर क्रेमल कस्टर्ड. ક્રેમલ કસ્ટર્ડ. થેન્ક યુ. સરસ મજાની બધી પ્રિપરેશન તમે કરી છે. થેન્ક યુ. લગભગ અમે શૂટ કરી છે ને એને અડધો કલાક થઈ ગયો છે, છતાંય જે આનું જે બેઝ છે આખું એટલું ખસ્તું પડ છે અને ટેસ્ટ તો ભાઈ જેને ખરેખર સ્પ્રિંગ રોલ પસંદ હોય એને મજા આવી જશે. અંદર કેબેજ વેજીસ છે બધા સુપર. અને આ મશરૂમ જેને પસંદ હોય એના માટે આ સ્ટાર્ટર ખરેખર બેસ્ટ છે. એની સાથે 2 ટાઈપની ડીપ્સ છે, ચટણીઓ. સાઉથ ઇન્ડિયનની ડીશ, પછી અમુક સ્ટાર્ટર્સમાં કેળાના પાન નીચે એ લોકોએ રાખેલા છે. એટલે મેં કીધું આ કાંઈ મારા માટે પ્રિપેર કર્યું છે એવું છે કે ના એ કે નોર્મલી અમુક ડીશમાં આવી રીતના આપતા હોય છે એ જ રીતના અમે તમને સર્વ કર્યું છે. એટલે પ્રેઝન્ટેશન તો ભાઈ તમે જોઈ શકો છો બધી ડીશમાં જોરદાર છે. ચલિए देखते हैं पनीर लबाबदार कितना लबाबदार है. પહેલી વાત તો કે આ રોટી જે આ રીતના તૂટી ગઈ ને એ અમારા માટે સારી વાત કહેવાય. કેમ કે 20-25 મિનિટ સુધી અમે આ બધા રીલના શૂટ ફોટોગ્રાફ્સ બધું લેતા હોય ને તો તંદૂરી રોટી છે એ ચવડ થઈ ગયું હોય તરત તૂટે નહીં, પણ આ હજી એટલી સોફ્ટ છે. એટલે એ એક સારો પાર્ટ છે. ટેસ્ટ ખરેખર શાકનો જોરદાર છે, બહુ મસ્ત છે. પનીર એકદમ સોફ્ટ છે. આપણા રાજકોટવાસીઓ છે થોડુંક સ્પાઇસી ખાવાનું પસંદ કરતા હોય રેડ ગ્રેવીમાં, તો એના માટે આ શાક ખરેખર બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને આ કેરેમલવાળું જે એમનું ડેઝર્ટ છે ને એ પણ બહુ ફાઇન છે. જો એક સ્પૂન મેં ઓલરેડી ટ્રાય કરેલું છે. થોડુંક હવે હાર્ડ થઈ ગયું છે કે એનો વાગ નથી. કેરેમલ તો તરત 5 મિનિટ થાય એટલે સુકાઈ જાય. કેરેમલનો જે ટેસ્ટ છે ને એકચ્યુઅલમાં જે ઓલી પેલા ઇક્લેર આવતી ને એની અંદરથી જે કેરેમલ નીકળતું ને સેમ એવી ફ્લેવર આવે છે. બાકી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે ટ્રાય કરી શકો છો. ફેમિલી સાથે તમે આવો ને તો અહીંયા ક્વોલિટી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો. એટલો સરસ અહીંયા વાતાવરણ છે, એનું એમ્બિયન્સ છે અને ફૂડે એક નંબર છે. હવે હું જમવાની મજા લઉં છું. વિડીયો જો સારો લાગ્યો હોય તો બીજા લોકો સુધી શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ જગ્યાએ કોણ આવેલા છો અને તમારા રિવ્યૂ પણ કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.